اس کے بعد بھی جو نظام تھے 7ویں نظام ان کو باقی رکھا گیا ایز اے راج پرمکھ تک، اور وہ جب تک زندہ رہے یہاں کے گورنر رہے. مگر آج فرقہ پرست طاقتیں آج اس 17 سپٹمبر کے دن کو ایک فرقہ پرستی کا رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام کے دور میں جو رضاکار تھے انہوں نے ہندوؤں پر ظلم کیا، اور ان کو جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ہندوؤں کو شہادت جو ہے رضاکاروں نے کی. اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج اگر آپ دیکھیں کہ آج کے دن نرمل میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں امت شاہ جو حکومت ہند کے وزیر داخلہ ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں، اور وہاں پر ایک مقام ہے اڑلا مرری جو نرمل ڈسٹرکٹ کے اندر آتا ہے. نرمل سے 15 کلومیٹر دور پر یہ اڑلا مرری نام کا ایک درخت ہے، یعنی ایک پیڑ کا ایک بہت بڑا جو ہے بڑ کا جھاڑ ہے. وہاں پر جو ہے مجاہدین آزادی کو جو ہے وہاں پر سولی پر لٹکایا گیا تھا، اور یہ واقعہ ہوا تھا 1857 میں. 1857 میں جو پیشوا تھے مہاراشٹر کے، جن کے جو چیف کمانڈر تھے تانتیا توپے، انہوں نے جو ہے یہاں پر ان کی فوج کے اندر بہت سارے مسلمان تھے جو روہلا پٹھان تھے، اس کے ساتھ ساتھ دکنی جو عرب بھی تھے ان کی اس فوج کے اندر شامل تھے. ان کے ایک دستے کو اس وقت کے جو قبائلی جو مجاہد آزادی تھے جو رام جی گونڈو کے نام سے جو مشہور تھے، ان کے پاس جو ہے روہلا طبقے کے لوگوں کو اور جو دکنی عرب ہیں ایک بڑی تعداد میں ان لوگوں کو وہاں پر جو ہے اس وقت تانتیا توپے نے بھیجا. اور 1857 کا جس کو ہم 1857 کے غدر سے بھی ہم جانتے ہیں، انگریزوں کی جو یہاں پر حکومت تھی، برٹش سامراجیت یہاں پر جو تھی، اس کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا. اور یہ لوگ یہاں پر جب آئے جو روہلے پٹھان جو تھے اور ساتھ ہی دکنی عرب تھے، وہ لوگ جو ہے رام جی گونڈو کی قیادت کے اندر دیگر قبائلی لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے یہاں پر ایک میٹنگ کیے نرمل کے قریب میں. 1960 میں یہ میٹنگ ہوئی، اور جب یہ میٹنگ کا پتہ چلا تو 9 اپریل 1960 کو 1860 کو یہ میٹنگ ہوئی، اور اس بات کا نرمل کے کلکٹر کو اس وقت کے جب پتہ چلا تو وہ فوج کو لے کر بڑی تعداد میں جو انگریزی فوج تھی اس کو لے کر وہاں پر حملہ کیے. اور اس حملے میں کئی جو ہے روہلے مسلمان جو اس فوج میں شامل تھے جو لڑ رہے تھے رام جی گونڈو کے قیادت کے اندر، وہ بھی شہید ہوئے، اور ساتھ ہی قبائلی جو لوگ تھے وہ بھی جو ہے اس کے اندر شہید ہوئے. اور ان کو وہاں پر جو اڑلا مرری جو مقام ہے وہاں پر جو ہے سولی پہ لٹکا گیا. جن لوگوں کو سولی پہ لٹکا گیا، جیسا کہ آج بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ تقریباً 1000 لوگوں کو اس اڑلا مرری کے درخت پر لٹکایا گیا ہے، وہ جو ہے رضاکاروں کی طرف سے لٹکایا گیا تھا. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعہ جو ہے 1857 کا ہے. یہ 1857 میں جو غدر شروع ہوا تھا اس میں 1860 کے وقت میں جو ہے یہ واقعہ ہوا، اور جو ہے رضاکاروں کا جو معاملہ ہے وہ 1940 کے بعد کا ہے. اور تاریخ کو جو ہے توڑ مروڑ کر جو ہے آج بھارتیہ جنتا پارٹی پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ یہاں کے جو قبائلی جو لوگ ہیں جو یسٹیس ہیں ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا سکے، اور دیگر جو غیر مسلم ہیں ان کے اندر بھی جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے نفرت پیدا کر کے ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ جو ہے جو یہاں کے جو مسلمان تھے یا پھر رضاکار تھے جو بھی تھے وہ لوگ جو ہے ہندوؤں کے قتل عام میں ملوث ہیں. اس طرح کا جو ہے ایک فرقہ وارانہ ماحول تلنگانہ کے پرسکون ماحول کے اندر پیدا کرنے کی بھارتیہ جنتا پارٹی کوشش کر رہی ہے. ہماری یہ ان سے اپیل ہے کہ وہ ایک مرتبہ تاریخ کو دہرائیں اور سچائی حقیقت کو سمجھیں کہ 1000 لوگ اگر اس درخت پہ لٹکے ہیں تو اس کے اندر مسلمانوں کو بھی لٹکایا گیا تھا، اور یہ جس نے لٹکایا تھا وہ برٹش سامراجیت کے لوگ تھے، جو برٹش کی آرمی تھی. اور برٹش کی آرمی نے جو ہے وہاں کے جو لوگ جو ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، جو خود نظام کے لیے بھی لڑ رہے تھے، تو ان کو لٹکایا گیا تھا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بہت سارے تاریخداں سامنے آ کر کھل کر اس بات کو رکھ رہے ہیں. اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں کہ اسی وقت جو ہے ایک واقعہ ہوا تھا. یہاں پر ایک حیدرآباد ریزیڈنسی تھی، ابھی جو کوٹی پہ وومنس کالج ہے وہ حیدرآباد ریزیڈنسی کے نام سے مشہور تھا، جہاں پر انگریزوں کی وہاں پر جو ہے فوج رہا کرتی تھی. اور اس فوج کے خلاف میں وہاں پر
जो अंग्रेज़ों की जो फ़ौज रहती थी, जो हैदराबाद रेसिडेंसी के नाम से जो अभी कोठी वुमेन कॉलेज है, वहाँ पर जो है एक पठान जिनका नाम था तुर्रेबाज खान, रोहिल्ला तुर्रेबाज खान, जिनको तुरम खान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों के अंदर कहावत है, जो अगर बहादुर होता है तो उसको कहते हैं क्या भाई तुम तुरम खां हो क्या। तो ये तुरम खां का जो नाम है वो तुर्रेबाज खां के नाम से पड़ा। तो उन्होंने 17 जुलाई 1857 को एक अचानक हमला किया उस हैदराबाद रेसिडेंसी के ऊपर। अचानक हमला करते हुए कई एक जो है अंग्रेज़ों की जो वहाँ पर फौज थी उनको मौत का मज़ा चखाया। तो अंग्रेज़ जो है इस कदर शदीद जो है उनके अंदर जो है वो हुआ कि भाई हमारी घर के अंदर घुसकर, हमारी रेसिडेंसी के अंदर घुस के जो है तुर्रेबाज खां ने हमारे लोगों को मारा है। तो इसका बदला लेने के लिए जो है तुर्रेबाज खां को बाद में अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद तुर्रेबाज खां को लाकर जो है अभी वुमेंस कॉलेज के सामने एक बहुत बड़ा सुतून है जो तुर्रेबाज खां के नाम से जो है वहाँ पर एक उनकी शहादत का जो एक यादगार के तौर पर वहाँ पर रखा गया है। वहाँ पर तुर्रेबाज खां को जो है लटकाया गया, वहाँ पर उनकी लाश को लटकाया गया, उनको दफनाया नहीं गया बल्कि लटकाया गया। इसलिए लटकाया गया कि जो चील वगैरह हैं या फिर जो जानवर हैं उनके गोश्त को नोच नोच कर परिंदे खा लें, और उनकी लाश का जो गोश्त था वो परिंदों ने नोच नोच कर खाया। तो इस तरह से जो दास्तान है यहाँ की, जो हैदराबाद दक्कन की, और हैदराबाद दक्कन के जो मुसलमान हैं वो हमेशा ही से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े हैं। और आज ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि जो है हैदराबाद के जो मुसलमान हैं, हैदराबाद दक्कन के तमाम एरिए के, वो जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं लड़े बल्कि वो निज़ाम के फेवर में थे। ये इंतहाई बदबख्ताना बात है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, तारीख़ को पढ़ने की ज़रूरत है कि किस तरह से हमारे जांबाज़ों ने, रोहिल्ला पठानों ने और जो दक्कनी अरबों ने और दीगर मुसलमानों ने किस तरह से जो है इस धरती को, इस जो है हैदराबाद दक्कन की धरती को अपने खून से संवारा है। और इसके बाद ही जो है यहाँ पे 1948 को जो 17 सितंबर को जो है इंज़माम अमल में आया। इंज़माम के अंदर भी जो है तमाम लोग जो है राज़ी थे, वो चाहते थे कि इंज़माम हो। मगर आपको मालूम होना चाहिए कि 13 सितंबर 1857 को जो 1957 को जो 1947 को एक जो है यहाँ पर ऑपरेशन पोलो के नाम से जो है इंडियन यूनियन की गवर्नमेंट ने किया, उस वक्त वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की निगरानी में। और जब फ़ौज जो महाराष्ट्र के रास्ते से दाखिल हुई तो हैदराबाद पहुँचते पहुँचते हज़ारों की तादाद में जो है मुसलमानों की लाशों को जो है वहाँ पर बहाया गया नदियों के अंदर, और उनका क़त्लेआम करते हुए ये फ़ौज आई। उसके बाद एक हुकूमत ने जो है सुंदरलाल कमेटी तश्कील दी थी। सुंदरलाल कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में वाज़े तौर पर कहा, जो नेहरू की क़यादत में तफसील दी गई थी, कि जो है हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को जो है क़त्लेआम जो है ऑपरेशन पोलो के ज़रिए किया गया। तो 17 सितंबर जो है हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक जो है यादों को लेकर भी आता है। हमारे इस दिन जो है हमारे शहीदों के खून की भी वो हमको जो है इस दिन महसूस होती है। और फ़िरका परस्त चाहते हैं कि इस दिन को जो है जश्न के तौर पर मनाएं। तो मैं समझता हूं कि उनको तारीख़ के औराक़ को खोल के देखने की ज़रूरत है। तारीख़ को मस्क करने से जो है तारीख़ जो है नहीं बदलती, बल्कि तारीख़ ही रहती है। इसीलिए हमको चाहिए कि हम अपनी तारीख़ को भी अपने बच्चों तक आम करें और आने वाली नस्लों को भी ये बताएं कि किस तरह से हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद कराने के लिए, और ख़ुद निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हमारे लोग खड़े हुए। और चंद मुट्ठी भर लोग उस वक्त जो ये नहीं चाहते थे कि निज़ाम जो है इंडियन यूनियन के अंदर जो है दक्कन को, हैदराबाद दक्कन को शामिल करे। तो एक टोला जो है रज़ाकारों का निकला था, उन्होंने थोड़ा बहुत जो बर्बरियत की थी, मगर उसको आड़ में रखते हुए आज तमाम मुसलमानों को जो है दूसरी अक़वाम के पास जो है एक मशकूक कौम के तौर पर पेश किया जा रहा है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आने वाले इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है। आज अमित शाह का जो दौरा है इसी की एक मिसाल है। तो हमको चाहिए कि हम तारीख़ को दोहराएं, तारीख़ को बार बार अपने लोगों के सामने लाएं, और तारीख़ के पन्नों में न सिर्फ मुसलमान बल्कि जितने सेकुलर हिंदू हमारे प्रोफेसर्स हैं वो लोग भी आज ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का ये दावा गलत है। ये झूठ के ऊपर जो झूठ पर मुबन्नी इनकी जो तारीख़ है, तारीख़ को मस्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि तारीख़ को हम पढ़ें और अपने लोगों तक पहुँचाएँ।